असमरे घटिथिबा एक घटना सुनिले ब्याचेलर मानंको मन थरी उठिबो। केवल झियो माने नुहे पुओ मानंको पाई मध्य सुरक्षा नाही बोली एही कहानी स्पष्ट करिबो। विशेष करी मद्यपान पसंद करुथिबा लोकमाने एही कहानीटी शेष पर्यंत सुनंतु। जणे 25 वर्षर युवक चाकिरी खोजिबा पाई सहरकू गला। जेते चेष्टा कले मध्य ताकू केउठी चाकिरी मिलिला नाही। घरू आनिथिबा टंका मध्य खर्च हेउथिला। शेषरे ठीक अछि चाकिरी मिलिबो नाही, गाँ को फेरीजिबी बोली से निष्पत्ति नेला। जिबा आगरू से सहररे थिबा एक बाररे गोटे पेग मारिबाकू चिंता कला। पकेतरे देखिला एक पूर्ण बोतल पाई यथेष्ट टंका अछि। से एक बारकू पशिला। ऑर्डर देबा आगरू जणे सुंदरी झियो ता पाखकू आसिला। ताकू एते सुंदरी झियो सीधा आसी देखी से खुशी रे उड़ीगला। से ता पाखरे बसी हाय हेंडरसन, आगरू केबे तुमको एठी देखी नाही, नुआ आसीछ कि बोली कथा आरंभ कला। से एकाबारे खलाट होईगला। ता सह घंटा घंटा कथा हेला। एथर बिल मु देबी बोली झियोटी ताकू एक आकर्षणीय अफर देला। केवल ताकू अखर देला नाही, ताकू अत्यधिक मद पियाइला। से साधारणतः एक कृतर पीले घड़ी पड़ुथिला, किंतु एथर पूर्ण बोतल पी से संभाली पारिला नाही। ता चारि पाखरे कौन हेउछि किछि बुझा पड़िला नाही। मदरे माती से अचेत होईगला। सेही झियोटी ताकू धीरे धीरे नेई निज काररे बसाइला ओ एक निजन स्थान को नेईगला जेउथि केही भी आसु न थाए। हठात काररे आउ 2 जण झियो आसी जोग देले। ताकू धीरे धीरे चेतना फेरिला। निजे केउठी अछि देखी से आश्चर्य होईगला। एही कहानीर परवर्ती अंश सुनिले तुमे निश्चित चमकी जिवो। किंतु एही भिडियोटी शेष पर्यंत देख। एहा आगरू आमर एक छोट अनुरोध, आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करिनाह जदि एबे करिदिय। कमेंट सेक्शन रे तुमर प्रिय हीरो किए लेखि जणा। एबे विस्तृत विवरणी को आसीबा। एही घटना मुंबई रे घटिछि। सेही युवकर नाम रवि। से असमर एक छोट गाँरु आसीथिला। मध्यम वर्गीय परिवाररू आसीथिला। सेंट जेभियर्स कॉलेजरू बीए शेष करिथिबा रविकू गाँ रे केउठी चाकिरी मिलिला नाही। आजिकाली बीए पढ़िथिबा लोकंकू केउठी चाकिरी मिलुछि। बीटेक पढ़ुथिबा लोकंको पाई मध्य कौनसी रास्ता नाही। तेणु रवि एक छोट चाकिरी खोजिबा पाई सहरकू जिबाकू निष्पत्ति नेला। रविर एक भौणी मध्य थिला। तार बाहाघरर दायित्व मध्य ता उपरे थिला। नामरे मध्यम वर्गीय परिवार हेले मध्य सेमानंकर निजर घर मध्य नथिला। रविर बापा एक छोट व्यवसाय करी कष्टरे परिवार चलाउथिले, किंतु सेही रोजगार घर चलाइबा पाई यथेष्ट नथिला। भौणीर बाहाघर पाई ताहा आद यथेष्ट नथिला। तेणु रवि प्रथमे चाकिरी पाइबा ओ ऋण नेई भौणीर बाहाघर करिबा पाई निष्पत्ति नेला। एक समयरे रविर माउसी ताकू साहाय्य करुथिले। तार पढ़ाशुना ओ खर्च पाई कौनसी ना कौनसी भावे टंका जोगाड़ करि देउथिले। किंतु दुर्भाग्यवशतः तांकू एक रोग हेला ओ से हठात मरीगले। सेही समयरू रवि को साहाय्य करिबा पाई केही नथिले। परिवारर दायित्व मध्य ता उपरे पड़िला। तार बापा मध्य असुस्थ होई पड़िथिले। एते समस्या एका संगरे आसीथिले मध्य रवि साहस हराइला नाही। एक साधारण मध्यम वर्गीय युवक भली एही समस्या गुड़िकू मुकाबिला करिबाकू निष्पत्ति नेला। घरे थिबा किछि टंका ओ निजे संचय करिथिबा टंका नेई निजर योग्यता प्रमाण करिबा पाई मुंबई को बाहरिला। मुंबई स्वप्नर सहर। प्रतिदिन हजार हजार लोक निज स्वप्न पूरण करिबा पाई एठाकू आसंती। भारतरू प्रतिदिन 10,000 लोक मुंबई को पाद थापंती। केही सिनेमा अभिनेता हेबा पाई स्वप्न देखंती तो आउ केही छोट काम करी बहुत टंका रोजगार करिबाकू आशा रखंती। रवि मध्य सेमानंको मध्यरू जणे थिला।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଘର ଭଡ଼ା କେତେ ମହଙ୍ଗା ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ବାଥରୁମ ଆକାରର କୋଠରୀ ପାଇଁ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ମାଗନ୍ତି। ରବି ଭଡ଼ା ଘର ଖୋଜିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଘର ମାଲିକ ତାକୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଦେଲା। ଏକ ଛୋଟ କୋଠରୀ ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା। ସେହି କୋଠରୀରେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରବି ପଛକୁ ଫେରିଲା। ତାପରେ ତାର ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ପରିଚୟ ହେଲା। ସେହି ଡ୍ରାଇଭର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲା ଓ ରବି ଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ରବି ପାଖକୁ ଆସି ନୂଆ ଆସିଛ ନା ସହରକୁ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରବି ହସି କହିଲା, ହଁ ଏବେ ଆସିଛି। ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଏହିପରି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ରବିର ପରିଚୟ ହେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭଲ ଘର ଥାଏ ତେବେ ଦେଖାଇବାକୁ କହିଲା। ଡ୍ରାଇଭରର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ରବି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଭଡ଼ା ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନଟି ଏକ ଝୁଣାଝାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ରବି ସେଠାରେ ରହିଲା। ଚାକିରି ମିଳିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଯିବି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବା ବିଏ ପାଇଁ ଏବେ କେଉଁଠି ଚାକିରି ମିଳିବ ବୋଲି ଉପହାସ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ରବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ଘରକୁ ଫେରି ଭୋକରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ପରଦିନ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ଭାବେ କେତେକ ଅଫିସକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାହାଣୀ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରବି କିଛି ମଦ ପିଇ ରିଲାକ୍ସ କରିବି ବୋଲି ଏକ ବାରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ତାକୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଙ୍କୁରାଇଲା। ସେହି ଏକ ମୁସ୍କାନରେ ଝିଅଟି ତା ପାଖକୁ ଆସି କଥା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରବି ନିଜର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ କହିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଲା। ସେ ନା କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟି ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଆଇଲା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ନିଜ କାରରେ ନେଇଗଲା। ମଦରେ ମାତିଥିବା ରବିକୁ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତନା ଫେରିଲା ବେଳେ ତା ପାଖରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଝିଅ ବସିଥିବା ଦେଖିଲା। ମୋତେ କେଉଁଠି ନେଉଛ ବୋଲି ସେ ଚିତ୍କାର କଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୋରେ ହସି ତାକୁ ଏକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ତାକୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଧା କରାଗଲା। 3 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତା ପାଖକୁ ଆସି ତା କେଶ ସହ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ତାର ସାର୍ଥ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ରବି ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ସହରର ଏହି ଆଚରଣ ଜାଣିନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସି ତାକୁ ମାଡ଼ିଲେ ଓ ବଳଜବରୀ ଏକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ପାନୀୟ ପିଆଇଲେ। ସେହି ପାନୀୟ ପିଇବା ମାତ୍ରେ ରବିର ଶରୀରରେ ଅଜଣା ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହେଲା। ଏହା ଏକ ଦିନର କାହାଣୀ ନଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାରୁ ରବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। 1 ମାସ ପରେ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରବି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମିଗଲା। ରବିକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଝିଅଟି ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଦେଖ ରବି, ତୁମ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ମୋତେ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ଏବେ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖି ଚାଲିଯା। ଯଦି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଭାବୁଛ, ଆମେ ଝିଅ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ କଥା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ତୁମେ ଆମକୁ ବଳଜବରୀ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଜାଣିଛ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେ ରବି ଆଗରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ ରଖିଲା। ସେହି ବ୍ୟାଗରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ରବିକୁ ଯେପରି ଜ୍ୟାକପଟ ଲାଗିଲା। ସେହି ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ
ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ତାକୁ ହସିବ ବୋଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା। ଗାଁକୁ ଫେରିଥିବା ରବିକୁ ଦେଖି ତାର ବାପା ମା କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ମେଲାଣି ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ରବି ତା ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ କଲା। ତାପରେ ଗାଁରେ ରହି ଯାହା କାମ ମିଳୁଥିଲା କରି ଜୀବନ ଚଳାଇଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯିବା ସାହସ ସେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅପରାଧ କାହାଣୀ କହିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ଏହିପରି ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହ। ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ତୁମର ମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଲା ଲାଇକ୍ କର ଓ ସେୟାର କର। ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁପାରିଶ କର। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।